ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس یوحنا رسول کا مکاشفہ اس کی 11 باب کی 19 آیت سے لے کر 12 باب کی پہلی 10 آیات تک۔ اور خدا کی ہیکل آسمان میں کھل گئی اور اس کی ہیکل میں اس کا عہد کا صندوق نظر آیا، اور بجلیاں اور آوازیں اور گردیں پیدا ہوئیں، اور زلزلہ آیا اور بڑے بڑے اولے پڑے۔ پھر ایک بڑا نشان آسمان پر نظر آیا، یعنی ایک خاتون جو سورج کو اوڑھے ہوئے تھی، جس کے پاؤں کے نیچے چاند اور سر پر 12 ستاروں کا تاج تھا۔ وہ حاملہ تھی اور تکلیف میں ہو کر درد ذیل کی سبب سے چلاتی تھی۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، اور دیکھ سرخ رنگ کا ایک بڑا اژدہا، جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور 7 تاج اس کے سروں پر تھے، اور اس کے دم نے آسمان کے تہائی ستاروں کو پھینک کر زمین پر گرا دیا۔ پھر اژدہا نے اس خاتون کے آگے جس کا بچہ پیدا ہونے کو تھا جا کھڑا ہوا، تاکہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے نگل جائے۔ اور اس کے ہاں نرینہ فرزند ہوا، جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کے فرزند خدا اور اس کے تخت کے پاس تک اٹھا لیا گیا۔ اور وہ خاتون بیابان سے بھاگ گئی جہاں خدا نے اس کے لیے جگہ تیار کی، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، مکائل اور اس کے فرشتے اژدہا کے ساتھ لڑے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے لڑے، لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان میں ان کی جگہ نہ رہی۔ اور بڑا اژدہا گرا دیا گیا، یعنی وہ پرانا سانپ جس کا نام ابلیس اور شیطان ہے، اور جو ساری دنیا کو دگا دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ اور میں نے ایک بڑی آواز آسمان میں یہ کہتے سنی کہ اب نجات اور قدرت اور ہمارے خدا کی بادشاہی اور اس مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر وہ تہمت لگانے والا گرا دیا گیا، جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر تہمت لگایا کرتا تھا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے روایت سے خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اور انہی دنوں میں مریم اٹھ کر جلدی سے کوہستان میں یہودا کے ایک شہر کو گئی، اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الزبات کو سلام کیا۔ اور جو ہی الزبات نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے بدن میں اچھل پڑا، اور الزبات روح القدس سے بھر گئی، اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، اور تیرے بدن کا پھل مبارک ہے۔ اور میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی تو بچہ میرے بدن میں خوشی سے اچھل پڑا۔ مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوگی۔ اور مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بدی کی پست حالی پر نظر کی۔ اس لیے دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام قدوس ہے، اور اس کی رحمت ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتی ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا، اور انہیں جو دل کے قیاس سے مغرور ہیں پرگندہ کر دیا۔ اس نے قدرت والوں کو تخت سے گرا دیا، اور پست حالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا، اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لٹا دیا۔ اس نے اپنے بندے اسرائیل کی دستگیری کی، تاکہ اس کی رحمت کو یاد فرمائے، جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہہ دیا تھا۔ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہی اور اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج ہم مقدسہ مریم کی آسمان پر اٹھائے جانے کی عید منا رہے ہیں۔ مقدسہ مریم
जिस्म और रूह के साथ आसमान पर उठाई गई थी, ये हमारा अकीदा है और ये हमारा ईमान है। यकम नवंबर 1950 को पोप पायस XII ने इसको डोगमा करार दिया था। और ये हकीकत है क्योंकि हम सब भी मुर्दों में से जिंदा होंगे, हम सब भी जिस्म और रूह के साथ रोजे क़यामत में जी उठेंगे। इसीलिए अगर मुकद्दसा मरियम जिस्म और रूह के साथ आसमान पर उठाई जाती है तो इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है, क्योंकि हम सब का भी इंजाम वही होगा। जो खुदावंद से डरते हैं, जो खुदावंद को प्यार करते हैं, वो सब भी रोज़े आखिर क़यामत के दिन यस्सु के जो बेड़े होंगी वो सब जिस्म और रूह के साथ दोबारा उठाए जाएंगे और जिंदा किए जाएंगे। तो इसलिए यस्सु भी मुर्दों में से जिंदा हुआ, तो वो हमारा पहला फल है। कोई भी आप पौधा लगाते हैं तो उसके पहला फल तोड़ा जाता है, तो यस्सु जब उसका पहला फल है जो मुर्दों में से जिंदा किया गया और आसमान पर गया। ऐसे ही मुकद्दसा मरियम पौलुस रसूल कहता है, और हम सब दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर कई फल हैं उस दरख्त के, जिनका हाल वही होगा कि हम भी जिस्म और रूह के साथ जिंदा किए जाएंगे और रोजे क़यामत में हम भी उठाए जाएंगे, अपनी कब्रों से बाहर निकलेंगे और उस गले में शामिल होंगे जो खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया। और आज के दिन जब हम मुकद्दसा मरियम की ईद मनाते हैं तो हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम एलिज़ाबेथ के घर जाती है। एलिज़ाबेथ उसकी कजन है और उसके घर में जब वो जाती है तो उसको कहती है, एलिज़ाबेथ आप पर सलामती हो, या खुदावंद की सलामती तुम्हारे साथ हो, या आपको सलाम हो। इब्रानी में कहते हैं शलोम अलैकुम, शलोम अलैकुम, आप पर सलामती हासिल हो। तो इसलिए उसने यही कहा होगा। तो इसलिए जब उसने ये सलाम दिया तो मुकद्दसा मरियम के सलाम को सुनने के बाद एलिज़ाबेथ की गोद में उसके पेट में कोई बच्चा था, उस बच्चे का नाम था यूहन्ना इस्तवागी, और वो 6 महीने का था। अपनी मां के बदन में वो 6 महीने का था। और जो ही एलिज़ाबेथ की सलाम, उस मुकद्दसा मरियम की सलाम उसने सुनी, एलिज़ाबेथ के पेट में वो खुशी से उछल पड़ा। और उसके बाद एलिज़ाबेथ रूहुल कुद्स से भर गई। और उसके बाद उसने बुलंद आवाज से कहा, ये कैसे हुआ कि खुदावंद की मां मेरे घर आई। तो जिस घर में मुकद्दसा मरियम दाखिल होती है वहां 3 काम होते हैं। एक, लोग खुशी से झूम उठते हैं, चाहे बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, वो खुशी से उछल पड़ते हैं। दूसरा, वो घर रूहुल कुद्स की कुव्वत से, ताकत से भर जाता है। तीसरा, वो घर बुलंद आवाज में पुकार के कहता है कि ये खुदावंद की मां है। तो जिस घर में मुकद्दसा मरियम दाखिल हो उस घर में 3 काम होते हैं कि बच्चे, बूढ़े, जवान सब खुशी से झूम उठते हैं। इसके बाद सब रूहुल कुद्स से भर जाते हैं। उसके बाद बुलंद आवाज से पुकार कर कहते हैं कि मुकद्दसा मरियम खुदावंद की मां है। ये पाक मां कैथोलिक कलीसिया का ईमान है। और जब हम अपने घरों में रोजरी की इबादत करते हैं, रोजरी की इबादत को अपने घर इनवाइट करते हैं, हम मुकद्दसा मरियम को अपने घर मेहमान बुलाते हैं, हमारा घर भी खुशी से उछल पड़ता है। हम सब रूहुल कुद्स से भर जाते हैं और फिर उसके बाद ये कहने पे मजबूर होते हैं कि मुकद्दसा मरियम खुदावंद की मां है। तो इसलिए जो कोई भी पाक मां कैथोलिक कलीसिया का मेंबर है, जो कोई भी कैथोलिक क्रिश्चियन है, अगर वो मुकद्दसा मरियम को खुदा की मां कहता है तो वो रूहुल कुद्स से भरा हुआ होता है। उसको खुदा बाप की तरफ से ये आगाही होती है और रूहुल कुद्स पे साया करती है। तभी वो शख्स
عورت یا مرد یا بچہ یا جوان یہ کہتا ہے کہ ایک خداوند کی ماں ہے. روح القدس کے بغیر کوئی انسان مقدسہ مریم کو خدا کی ماں ہے نہیں کہہ سکتا. اس لیے ہم سب جو کیتھولک کلیسیا کے ممبر ہیں، ہم سب کا یہ یقین ہے کہ ہم اگر اپنے گھروں میں روزری کی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے چرچز میں مقدسہ مریم کا نام لیتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم خدا باپ کی طرف سے، اس کے بیٹے کی طرف سے روح القدس سے مسح کیے جاتے ہیں، بھرے جاتے ہیں، پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خداوند کی ماں ہے، الزبات کی مانند. کیونکہ الزبات روح القدس سے بھری گئی تھی. اس کے مریم نے سلام، جب اس نے مریم کا سلام سنا تھا تو بچہ بھی اور وہ دونوں روح القدس سے بھر گئے تھے. اور تبھی اس نے کہا تھا یہ کیسے ہوا کہ خداوند کی ماں میرے گھر آئی ہے. اس کے علاوہ وہ کہہ نہیں تھی سکتی مقدسہ مریم کو کہ یہ خداوند کی ماں ہے، کیونکہ وہ تو اس کی کزن تھی، اور وہ اپنی کزن کو کیسے خداوند کی ماں کہہ سکتی تھی جب تک خدا باپ نے اس پہ رویل نہیں کیا، روح القدس سے اس کو آگاہی نہیں دی گئی کہ یہ عورت جو تیرے گھر آئی ہے یہ میری بندی ہے، یہ میری ہے، اس لیے اس کی سنو. اور اسی وقت مقدسہ مریم کو اس نے سلام کیا تھا. تو اس لیے جب بھی کوئی پاک ماں کیتھولک کلیسیا کا ممبر مقدسہ مریم کی عبادت کرتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، تو آپ یقین کریں، آپ ایمان رکھیں کہ آپ کو خداوند نے چنا ہے، آپ پر خداوند کی آگاہی ہے، آپ پر روح القدس کا سایہ ہے، اس لیے آپ مقدسہ مریم کو سلام کر رہے ہیں. اس کے بغیر ہم آپ کو لاکھ دفعہ، ہزار دفعہ بھی سمجھائیں مقدسہ مریم خدا کی ماں ہے، مقدسہ مریم خداوند کی ماں ہے، آپ کبھی یقین نہیں کریں گے، آپ کبھی اس کی عزت نہیں کریں گے، آپ کبھی اس کا احترام نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے دل میں خداوند نے یہ بات ڈالی ہی نہیں ہے، آپ پہ روح القدس کا سایہ ہوا ہی نہیں ہے، آپ کو روح القدس نے چھوا ہی نہیں ہے. آپ کیسے مقدسہ مریم کو خدا کی ماں کہہ سکتے ہیں؟ اور جب تک آپ مقدسہ مریم کو خداوند کی ماں کہتے رہیں گے، تب تک آپ یقین رکھیں کہ آپ پر بھی الزبات کی مانند خداوند کا سایہ ہے، پاک روح کی مہر ہے آپ پر، اس لیے آپ مقدسہ مریم کو خداوند کی ماں کہہ رہے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو، آج کے دن جب ہم مقدسہ مریم کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید منا رہے ہیں، تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ خداوند کی ماں ہے، اس لیے وہ زندہ آسمان پر اٹھائی گئی تھی. تو اس لیے اگر ہم سب نے بھی مقدسہ مریم کو خداوند کی ماں کہتے ہیں تو یقین رکھیں کہ ہم سب مسح کیے گئے ہوئے ہیں. جو خداوند کی ماں کی عزت نہیں کرتا، اس کو خدا کی ماں نہیں کہتا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ یہ محسوس کریں، آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ خداوند کے چنے ہوئے ہیں، آپ خداوند کے مسح کیے گئے ہیں، آپ پہ روح القدس ہے، اس لیے آپ مقدسہ مریم کی عزت کرتے ہیں. جو نہیں کرتا اس سے لڑائی مت کریں، جو نہیں کرتا اس سے تکرار مت کریں، جو نہیں کرتا اس سے بحث مت کریں، کیونکہ یہ خدا باپ کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے کہ انسان کے منہ سے کہلوانا کہ یہ خداوند کی ماں ہے. تو اس لیے کسی سے بھی بحث، کسی سے بھی تکرار، کسی سے بھی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم لوگ مقدسہ مریم کی عزت، تم لوگ مقدسہ مریم کا احترام کیوں نہیں کرتے. یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے، وہ جس سے کروانا چاہتا ہے وہ کروا لیتا ہے. ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں پہ. تو اس لیے آگے چلتے ہیں. جب مقدسہ مریم کو یہ عزت دی گئی الزبات کی طرف سے، اس نے ایک گیت گایا تھا، اس نے ایک نغمہ گایا تھا، اور اس نغمے میں اس نے یہ کہا تھا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، میری روح میرے نجات دینے والے سے خوش ہوئی ہے، کیونکہ اس القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اس نے پست حالوں کو تخت پہ بٹھا دیا ہے، اور جو تخت پہ تھے ان کو گرا دیا ہے. اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے. مقدسہ مریم کو جب ہم سلام کرتے ہیں، مقدسہ مریم کو جب ہم اپنے گھر انوائٹ کرتے ہیں، تو مقدسہ مریم کبھی بھی ہمیں نہیں کہتی کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میری عزت ہے، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، دیکھو میں کتنی پاک تھی، دیکھو میں کتنی خداوند کی محبوبہ ہوں، خدا مجھ پہ کتنا خوش ہوا ہے. اس نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا. اس نے یہی کہا ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ القادر کا کام ہے، یہ اس قدوس کا کام ہے کہ اس نے مجھ غریب، مجھ مسکین، مجھ پست حال کو چنا، اور مجھ غریب کو، مجھ مسکین کو اوپر اٹھا دیا اور تخت والوں کو نیچے گرا دیا. یہ اس کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. تو اس لیے آج ہم بھی جب مقدسہ مریم کو یاد کرتے ہیں، اس کی بڑائی کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں،
तो वो हमको भी ये कहती है कि मुझसे दुआ मत करो, मुझसे इबादत मत करो, बल्कि मेरे बेटे से अल कदूस की इबादत करो। अल कादर का नाम लो, वही कदूस है, उसने बड़े बड़े काम मेरी जिंदगी में भी किए हैं, तुम्हारी जिंदगी में भी करेगा। इसलिए अगर हम मुकद्दस मरियम से इबादत करते हैं, उससे दुआ करते हैं, तो वो हमें खुदा की तरफ गाइड करती है, अपनी तरफ गाइड नहीं करती। जब भी हम मुकद्दस मरियम का नाम लेते हैं, उसको सलाम करते हैं, तो वो यही कहती है कि अल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम कदूस है, वो मुबारक है, वो पसखालों को उठाता है और मगरूरों को प्रागंदा कर देता है। जो प्राउड है, जो घमंडी है, उनको वो गिरा देता है, कमजोरों को उठाता है। तुम भी कमजोर बनो, तुम भी अपने आप को छोटा करो, अल कादर तुम्हें भी उठाएगा, तुम्हारी जिंदगियों में भी काम करेगा, तुम्हें भी तख्त पर बिठाएगा और तुम्हें भी लोग मुबारक कहेंगे, जैसे मुझे कह रहे हैं। मुकद्दस मरियम ने अपने मुंह से कहा कि हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, अभी नहीं, कल नहीं, हर जमाने के लोग, जब तक दुनिया कायम है, मुकद्दस मरियम को मुबारक कहने वाले लोग जिंदा रहेंगे, क्योंकि उन पर रूह कुद्स का साया होता रहेगा और वो मुकद्दस मरियम को सलाम करते रहेंगे, उसको मुबारक कहते रहेंगे। इसलिए ये उसके मुंह के अल्फाज हैं। तो हम सब भी जो दुआ करते हैं मुकद्दस मरियम से, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम तो मुकद्दस मरियम की इबादत कर रहे हैं, हम तो उसकी खिदमत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम उससे दुआ जरूर करते हैं, क्योंकि वो हमें गाइड करती है कि अल कादर है वो, ये उसका कमाल है जिसने मुझ पे ये करम किया है, जिसने मुझ पे ये रहम किया है, ये उसका काम है, मेरा काम नहीं है। वो इस बात को बता रही थी कि अल कादर के काम है, उसने मुझे उठाया है, उसने मुझे ये इज्जत बख्शी है, इंसान ने नहीं बख्शी। इसलिए तुम भी मुबारक हो, तुम्हारे वसीले से जो रूह कुद्स तुम पर नाज़िल हुआ है। तो इसलिए हम सब भी जब मुकद्दस मरियम का नाम लेते हैं, अपनी जुबानों से उसका इकरार करते हैं, तो हम सब भी रूह कुद्स से भरे जाते हैं, हमारे घराने रूह कुद्स से भर जाते हैं। हम मुकद्दस मरियम को बुलंद आवाज से पुकार कर नारे लगाते हैं। हम उसकी पूजा नहीं करते, हम उसको सजदा नहीं करते। सजदा सिर्फ खुदा की जात को वाजिब है। सजदा ये नहीं है कि मैं किसी के सामने सर नगू हो जाऊं। सजदा वो है जिसको मैं अंदर से खुदा मान लूं। वैसे तो हम बड़ों के सामने भी सर झुका देते हैं, सलाम करते हैं तो बड़ों के सामने, बुजुर्गों के सामने भी सर नीचा कर देते हैं। क्या वो हमारे खुदा बन जाते हैं? क्या हम मुकद्दस मरियम का मुजस्समा या उसकी तस्वीर देख के सर नगू कर देते हैं तो हम सजदा कर देते हैं? सजदा वो है जो अंदर से गिर के खुदा मानना किसी को, और खुदा तो हमारा एक ही है, बाप, बेटा और रूह कुद्स। वो हमारा खुदा है। ये तो हमारे वसीले हैं जिनके वसीले से हम दुआ करते हैं। इनके वसीले से तो हम सिर्फ दुआ करते हैं कि तू हमको बचा, हमारी मदद कर, क्योंकि खुदा ने ये वसीले बनाए हुए हमारे लिए। हम इनको सजदा नहीं करते, हम इनकी परस्तिश नहीं करते, हम इनसे इल्तिजा करते हैं, क्योंकि ये खुदावंद के प्यारे लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। और जब हम इनको देखते हैं तो हमारे अंदर भी वही अमान, तारीखी अमान, हिस्ट्री दौड़ जाती है, हमारे अंदर हिस्ट्री चली जाती है। हम पीछे चले जाते हैं कि खुदावंद ने कितने कितने मौजज़े जिंदगियों में किए हैं। तो इसलिए हम जब खुदावंद को याद करते हैं, जब हम इन चीजों को देखते हैं, तो अपने ईमान को जिंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि अदद की किताब में उसके इस बात में जब लोग सांप से डसे जा रहे थे, मरे जा रहे थे, तो लोग भागते हुए मूसा के पास गए थे, मूसा हमारे लिए दुआ कर। वैसे तो वो सभी खुदावंद की चुनी हुई कौम थी, बनी इस्राएल। फिर मूसा के पास क्यों भागते हुए गए थे? क्योंकि मूसा उस टाइम पे खुदावंद और उनके दरमियान एक मीडिएटर था। ऐसे ही ये मुकद्दसीन, ये सेंट हमारे और खुदा के दरमियान मीडिएटर है। ये हमारे लिए सिफारिश करते हैं, खुदा से दुआ करते हैं।
तो इसलिए आए आज के दिन अगर हम भी मुकद्दसा मरियम की इज्जत और एहतराम करते हैं, अगर हम भी मुकद्दसा मरियम को अपने घरों में इनवाइट करते हैं, अगर उसको मेहमान बनाते हैं अपने घरों का, तो वो हमारे घरों में 3 चीजों को लेके आएगी। खुशी को, रूहुल कुद्स को, और हमारे लबों से इकरार करवाएगी कि वो खुदावंद की माँ है, उसकी इज्जत करो। और जब हम उसकी इज्जत करेंगे, वो आपको फिर ये भी बताएगी कि अभी खुदा बाप का नाम लो, चर्च जाओ, इतराफ करो, पाक शराकत लो। वो आपको इस तरफ भी गाइड करेगी। वो ये नहीं कहेगी कि मेरी इस पहाड़ी पे खड़ा रहे, वो ये कहेगी कि अभी पाक शराकत के लिए चर्च जा, पाक यूक्रिस्ट में दाखिल हो, वहां मुझसे दुआ करो ताकि तुम खुदावंद के बेटे और बेटियां बन सको। आमीन।